Hello students, this is Lata Adhikari. Welcome to Pythagoras classes. Yes, you read it right. This is one short alternative English video for you people, especially prepared for you people. Exams are on your head. Don't worry, we are here to take all your tensions away, okay? In this video, we will try to discuss all the chapters of alternative English. We will cover the summary, we will cover the important question and answers, and also share some tips and tricks how to answer the question and answers. Okay, don't worry, exam is near. Just relax, just watch this entire video and you are all set to give your exam. So let's start. So let's get started. The first chapter is The Verger by Somerset Maugham. There had been a christening. Now let's summarize it first. Summarize বুলি কিয় কৈছো because exam বহুত close আহিছে এতিয়া critically examine কৰি থাকিবলৈ হলে বহুত দেৰি হৈ যাব critical যোনটো explanation hobo hetu sadly tumalukor karone no next batch or karone it will be available in our Pytha 360 app. Go there, download it from the Google Play Store. Junkini first year students kini asa. So let's come to you people. Summarization, okay? Summarization of this chapter. The first, it is about a verger. Who is the verger? Kun hoy verger jan kun. The verger jan hoise a first line of this. So Albert Edward Foreman. The story revolves around Albert Edward Foreman. Albert Edward Foreman hoise the verger. Verger kun verger hoise eta churcher husrok man churcher take caretaker বুলি ক'ব পাৰা. Okay, he is the verger. Now the story about him starts like this. The A verger jane bahut jagat kaam korisile. I'll summarize, that's why I'm not talking about the first paragraph, second paragraph, I'm summarizing it. So bahut jagat kaam korisile, footman hisabeo kaam korisile, butler hisabeo kaam korisile, khub respectable householder kaam korisile. Tar pisot jetia St. Peter's Neville Square jetia opening eta hol verger karone teo yate ahi pela sakori korise. It has been 16 long years. 16 বছৰৰ পৰা তেওঁ ইয়াত কাম কৰি আছে. He was a very dignified person. মনত ৰাখিবা dignified শব্দটো কিয় কৈছো characters কে যেতিয়া question আহিব তেতিয়া dignified শব্দটো লিখিব পাৰিবা কিয় dignified because তেওঁ নহয় নিজৰ গাউন যোনখিনি তেওঁ as a verger নিজৰ official dress বিলাক পিন্ধিছিলে তো সেই dress বিলাকো পেলাই কেতিয়াও মানে 16 বছৰতো বহুত কাপোৰ গুট খাব ন কিন্তু কেতিয়াও তেওঁ সেই গাউন বিলাক পেলাই দিয়া নাছিলে কি কৰে সেইখিনি ব্ৰাউন পেপাৰ দি ৰ্যাপ কৰি পেলাই নিজৰ ৱাৰ্ড্ৰবৰ তলৰ ড্ৰয়াৰত হুমাই থৈ দিয়ে আৰু হদাই ইন্টাৰেষ্টিং তেওঁ হদাই নহয় সেকেন্ড বেষ্ট গাউনটোৱে পিনে বেষ্ট গাউনটো funeral আৰু কিবা ম্যাৰেজ বিলাকৰ কাৰণে কিবা ফাংচন হলে চাৰ্চত হেতু কাৰণে তেওঁ থৈ দিয়ে তে হিমানে নিজৰ জবটো লগত মানে ডেডিকেটেড আছিল হি ওয়াজ ভেৰি ডেডিকেটেড অলসো তো এই মানুহজন মানে এদিন কি হৈছে চাৰ্চত এটা ক্ৰিস্টেনিং হৈছিল ক্ৰিস্টেনিং মানে নামকৰণ মানে কি কবা ইটস লাইক ব্যাপটাইজ কৰে ক্ৰিস্টিয়ানস বিলাকে নিজৰ বেবি কিনিক ব্যাপটাইজ কৰে চাৰ্চলে ওয়েলকাম কৰে বুলি ক'ব পাৰা ক্ৰিস্টেনিং বুলি কয় ওকে তো তেওঁলোকে ব্যাপটাইজ কৰে নিজৰ চিলড্ৰেন খিনি হেতুকে ক্ৰিস্টেনিং বুলি কোৱা হয় সো এদিন এটা ক্ৰিস্টেনিং আছিল ক্ৰিস্টেনিং হোৱা পিছতে তেওঁ মানে যেতিয়া ফাংচনটো ওভাৰ হৈছে দ্য ভাৰ্জাৰ ওয়াজ ওয়েটিং আউটসাইড দ্য ভেষ্ট্ৰি মানে দ্য অফিস that is in the church compound যোনটোত মানে vicar হৈছে যোনজন মানে তোমাৰ church ইনচাৰ্জ বুলি ক'ব পাৰা ওকে ইনচাৰ্জ অফ দ্য চাৰ্চ ভিকাৰৰ অফিস থাকে আৰু মানুহ কোনবা আহিলে মিটিং সিটিং হয় তাত মানে সেই কাৰণে হেতু কি কয় এটো ভেষ্ট্ৰি তো ভাবিছে যে ভিকাৰজনে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব মই ভেষ্ট্ৰিটো অকমান সিজিল কৰিম আই উইল গো ব্যাক হোম তেতিয়া মানে তেওঁ তাতে থিয় হৈ পেলা ভাবি আছে আগৰ ভিকাৰজনৰ কথা এই আগৰ ভিকাৰজনৰ কথা যেতিয়া ভাবি আছে বুলি কৈছো that means this is the new vicar এই নতুন ভিকাৰজন কৰ পৰা আহিছিলে ইষ্টৰ পৰা আহিছিলে বুলি কৈছে ইষ্টৰ পৰা ওকে and Neville Square is in west, that is London. Easter পৰা আহিছে এই মানুহজন তাৰ যোনটো way of living আছিলে হেতু লগত নতুন আছিলে হেকাৰণে তেওঁ খুব চেঞ্জেস কৰিব বিচাৰিছিলে he is not like the old vicar জন যেনেকে চলি আছে তেনেকে চলি থাকক এনেকুৱা আছিলে but this new vicar he wanted to change and that's why now the twist come that's why কি কৰে এই new vicar জনে দুজন চার্চ ওয়ার্ডেন তেতিয়া যেতিয়া এই কথাখিনি ভাবি আছে ভাৰ্জাৰ জনে ফৰমেনে তেতিয়া দুজন চার্চ ওয়ার্ডেন হে ভিকাৰৰ অফিসলৈ হুমাই যাওঁতে অলপ দেৰি পিছত ভাৰ্জাৰনকো মাতি আনে মাজত ভিকাৰজন বহি আছে চার্চ ওয়ার্ডেন দুজন দুফালে বহি আছে তেতিয়া কয় যে ফৰমেন ইট হ্যাজ কাম টু মাই নোটিস আই এম ভেরি শকড টু নো that you don't know how to read and write. The verger was surprised. He says, yes, the old vicar was very much familiar with this thing. তেওঁটো আগতে জানিছিলে and I never felt the requirement of
reading or to read something or to write something. I never felt it because মোৰ জবটো সেইটো ডিমাণ্ডে নকৰে, সেইকাৰণে মই কেতিয়াও সেইটো লাগিব বুলি ভবা নাছিলো। So বিকাৰজনে কৈছে no, if you want to continue your job then you must learn to read and write. তেতিয়া বৰ্জৰজনে কৈছে sir I'm too old for this, মইতো এইটো বহুত বয়স হৈ গৈছে, এতিয়া আৰু মই পঢ়িবলৈ শিকিব নোৱাৰো। বিকাৰজনে কয় তোমাৰ কেতিয়াও নিউজ পঢ়িবলৈ মন নাই যোৱা নে, কেতিয়াবা লেটাৰ এটা লিখিবলৈ মন নাই যোৱা নে? তেতিয়া বৰ্জৰজনে কয় ছাৰ মই যেতিয়া লেটাৰ এটা লিখিবলৈ হয় মোৰ ৱাইফ স্কলাৰ, তাই মোক হেল্প কৰে লিখিবলৈ, সেইকাৰণে মই কেতিয়াও নিড ফিল কৰা নাই। তো মানুহৰ নেচেচিটি হলেহে কিবা এটা কৰিব, তো নিডে ফিল কৰা নাই, কেলে পঢ়িব? তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া কয় যে তুমি চাকৰিটো তেতিয়াতো কৰিব নোৱাৰিবা, I fear that I must tell you to leave the job. তেতিয়া বৰ্জৰজনে কয় okay sir I will give my resignation. He left the job. He left the job. So কিমান dignified মানুহ আছিল, he left the job. He did not argue with the vicar uselessly. He left the job. Requirement এতিয়া হৈছে মই হেতু কাৰণে এলিজিবল নহয়, and he gave up his post. তেতিয়া যেতিয়া হি ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ আছিলে, তেতিয়া ৰাস্তা দি যেতিয়া ভাবি ভাবি গৈ আছিলে, ইমান বছৰৰ চাকৰি এৰি দিলো এনেকে এনেকে ভাবি গৈ আছিলে, he wanted to smoke, এটা চিগাৰেট বিচাৰি আছিলে। ইফালে ইফালে চালে ৰাস্তা দীঘল, এটাও দোকান নাই। তেতিয়া তেওঁ এটা আইডিয়া ভাবিলা, আৰে মই আজি মোৰ চিগাৰেট খাব মন গৈছে, ইয়াততো কিমান মানুহ অহা যোৱা কৰে, কেতিয়াবা বেলেগৰোতো এইটো ইচ্ছা কৰে চাগে, কিন্তু ইয়াত দোকানে নাই। He thought of opening a tobacco shop. পিছত হি নিউজ এজেণ্টো হ'ল, নিউজ পেপাৰো ৰাখিছে। তাৰপিছতে চিগাৰেটৰ দোকান এখন দিলে। এই চিগাৰেটৰ দোকান যেতিয়া তাত দিলে, তেওঁ ভাবিলে যে যেতিয়া ভালকে চলিবলৈ ধৰিলে, হি থট অফ অপেনিং টবেকো শ্বপছ ইন আদাৰ such lonely streets. তাতো খুলিলে, বহুতকেইটা চিগাৰেটৰ দোকান হৈ গ'লগে। his profession changed from verger to tobacconist and news agent. চাবা কিমান flip of profession. So তাৰপিছতে তেওঁ এদিন কি হৈছে, বহুতকেইটা টকা লৈ পেলাই বেংকলৈ গৈছে। বেংকলৈ যাওঁতে মেনেজাৰজনে কৈছে, তাত মানুহবিলাকে কৈছে যে ছাৰ আপোনাক মেনেজাৰজনে বিচাৰিছে, the manager want to talk to you. And he went to the manager's office. The manager said, sir, we have a scheme manager, bank or kiba scheme thake, we have a scheme that your money will multiply. So okay, you can do whatever you want to do, and you need to sign here. The verger said, I don't know how to read and write. The manager was so shocked. The manager was very shocked. Heture RTC ahe keteba de, very important, very important. The manager was very shocked. Why shocked? Because he never thought that a person of such a great fortune doesn't know how to read and write. Eto eta birat astonishing kotha asile manager to karne. He almost fell off his chair. He nijor chair to pora pori jabo loisile. He almost fell je etao mane pohibo na jane, and keneke etu hobo pare. Nei koi je titia beleg asorit hoise. তেতিয়া মেনেজাৰজনক ক'লে যে ইয়েছ ছাৰ মই পঢ়িব লিখিবলৈ নাজানো। তেতিয়া মেনেজাৰজনে সুধিলে, ছাৰ আপুনি যদি কেতিয়াবা পঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিলেহেঁতেন? তেতিয়া তেওঁ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন কয়, চোৱা, I can tell you that sir, I would be the verger of St. Peter's Neville Square. মই St. Peter's Neville Square verger home. এই কথাটো তেওঁ কৈছে দেই। It's very important RTC. One important RTC is this. Another important RTC is the manager almost fell off his chair. The manager almost fell off his chair. Okay? I wanted to have a talk to you, sir. Look, the manager started at him as though he were a prehistoric monster. This is the thing. Okay, good God, man, what would you be now if you had been able to? যদি আপুনি পঢ়া লিখা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো আপুনি আৰু কি কৰি ল'লেহেঁতেন? তেতিয়া তেওঁ কি কয়, I will be the verger of St. Peter's Neville Square. Here the chapter ends. Important question, character sketch of the verger, then how the verger lose his job, after losing his job what he did. These are the important question. RTC gita kolwe. Okay, so again one more important RTC is the vicar saying the verger that you have to leave the job, and it is very astonishing that you don't know how to read and write. Another important RTC. Okay, next chapter. Now let's move on to the next chapter, that is the Testament of a Worker by
Rashipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy নামটো শুনি পেলা ভয় নাখাবা that is R.K. Narayan you can either write R.K. Narayan or you can write Rashipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy that is his full name what is the story about now let's summarize the chapter সময় নাই হে কারণে let's move on to the summarization chapter to te begin korise je kisuman manu janeke color blind thake kisumane red color dekhe kisumane red color nedekhe henoka manu color blind koise kisuman tone deaf kak koise music ভালকে মানে বুজি না পায় মানে শুনিলেও তে ভাল না পায় তেনেকা মানুহখিনি টোন ডেফ কৈছে সিমিলারলি হি ইজ ইম্পারভিয়াস টু দ্য সাবটলার ভ্যালুজ ইন আ কার ইম্পারভিয়াস টু দ্য সাবটলার ভ্যালুজ ইন এ কার মানে কি তেও এটা গাড়ীত যি ফাংশনস থাকে হেতুক লৈ বেলা একেবাৰে তেও বদার্ড নহয় মানে কিন্তু কিসমতৰ এনেকা খেল হি হ্যাজ এন ইম্পৰ্টেড কাৰ এতিয়া এই ইম্পৰ্টেড কাৰটোত এনেকুৱা ফেচিলিটিজ আছিলে যেনেকে কনসিল এয়াৰ কণ্ডিশনাৰ হেতু সময়ত যে বহুত আগৰ কথা কৈ আছে এতিয়াৰ কথা কোৱা নাই কনসিল এয়াৰ কণ্ডিশনাৰ আছিলে পুশ বাটন আছিলে নিজে নিজে উইন্ডো আপ এন্ড ডাউন হয় আজিকালি তো ম্যাক্সিমাম গাড়ী বিলাকতে হয় তাৰ পিছতে ডিজিটাল এলাৰ্ম উইথ ক্যালকুলেটৰ আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ খুব মানে মডাৰ্ন facilities asile but he had no eye for all this thing teo koise teo etur example die koise je moi 10 bosor ekhon gari kina hol moi e gute 10 bosorot only for 30 minutes he has switched on his AC hetu teo nosolai ajikali kyo teo driver eta habit asile jetia gari solai thake na o dada bhal ne enike khirki pa ulai kotha pata ba hat khon uliai pela ifale direction dekhwa to jetia teo khirki sirki bondo kori AC solai no driver jar under confident jen lage he karone teo ki koile thak কনফিডেন্টলি গাড়ী চলা বুলি হে এসি চলাবলৈ বাদ দি দিলে তো এই মানুহজনে কয় যে হে কাৰণে মোৰ নিচিনা মানুহ কাৰণে কেতেবা পেট্ৰলৰ দাম বাহিলেও আই এম লিষ্ট বদাৰ্ড এবাউট অল দিস থিং বিকজ আই হ্যাভ no fascination about cars and that's why not bothered about the petrol hike because মই খুস্কাৰি ভাল পাওঁ তেও কয় যে মই কিয় নো পেট্ৰল হাইকৰ লগত মানে বদাৰ্ড হম বিকজ আই হ্যাভ টু পেয়াৰ অফ লেগস মোৰ তো বডি আছে দুটা তো হেতু তো মোক কোনো গিয়াৰ নালাগে কোনো পেট্ৰল নালাগে মোৰ কাৰণে গাড়ী হৈছে এটা জায়গাৰ পৰা ইটো জায়গা যাবলৈ এটা means to an end আর তাতকে বেশি একো নহয় কিছুমান মানুহ গাড়ী বুলি কলে একদম পাগল নিচিনা বলিয়া নিচিনা হৈ থাকে ওয়াও দিস মডেল কাৰ BMW কিবা Rolls Royce কিবা Land Rover এনেকুৱাকে মানুহবিলাক ফ্যাসিনেটেড হৈ থাকে বাট হি ওয়াজ লিস্ট বদাৰ্ড অবাউট অল দিস থিং তেও কয় যে কেতেবা পেট্ৰলৰ দাম ইমানে বাঢ়ি যাব তাতকে ওপৰত আৰু বাহা কোনো কেছ নাই তেতিয়া মানুহে আকৌ খুস্কাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সেইবাবে এটা কিতাপ এখন লিখি আছিল সেই কিতাপখনৰ নাম আছিল টেষ্টামেন্ট অফ আ ৱাকাৰ এটো দ আছে নহয় তেও যোনটো লিখিবলৈ বিচৰা কিতাপখনৰ নাম আছিল টেষ্টামেন্ট অফ এ ৱাকাৰ কোৱেশ্চন আহে 1 মাৰ্কৰ দে এটো ট্ৰিক কোৱেশ্চন কিন্তু what is the name of the book that he was planning to write it was the testament of a worker teo plan kora to is a testament of a worker to teo koise je moi teo walking imane bhal pai je jetia teo Mysore asile teo dinor 10 miles khuskarisile keteba weather beya hua karone bahirot khuskaibo noarile ki kore barandate eneke khuskai thoka dekha manu bilake teo pagol boli bhabe to enokwa eta fanaticor karone car eta daku important car eta thakatu it's like out of the time hekane anachronism বুলি কৈছে যোনটো মানে তেওঁৰ লগত খাপ খোৱা নাই মানে ওকে সো তেওঁ কৈছে যে এই গাড়ীখন মোৰ লগত থকাতকে নথকাই ভাল এই গাড়ীখন যেতিয়া মই কেৱল কবালে চলাই যাও নহয় তেতিয়া কি লাগে হাতীৰ পিঠিত উঠি আছো নিচিনা লাগে যে হাতীৰ পিঠিত উঠিলে যে সবে চাই সবে দেখি পায় নাই এই মানুহজন আছিল অকমান ইন্ট্ৰোভাৰ্ট মানুহৰ লগত ইমানকে বেছিকে কথা পাতি বা মানুহৰ লগত ইন্টাৰাক্ট হৈ বেছি দেৰিলৈকে ভাল পোৱা মানুহ নাছিলে তো সেই কাৰণে যেতিয়া এইখন গাড়ী যায় তেতিয়া মাইজৰ হৰু এখন সিটি হোৱা কাৰণে কি হয় সবে এনেকে কয় আপোনাক হিন্না দেখিছিলো নহয় কোনবাই কথা পাতিবলৈ বিচাৰি আহে তো এইবিলাক বস্তু তেওঁ অকমান বেয়া পাইছিলে সো কথাটো হৈছে কি তেওঁ আৰু এটা প্ৰবলেম ফেস কৰি আছিল এই গাড়ীখনক লৈ পেলা হৰু কিবা পাৰ্ট যদি এই গাড়ীখনৰ বেয়া হয় তেতিয়া তেওঁ বেংগলোৰ যাব লাগে 100 মাইলস ড্ৰাইভ কৰি পেলা হে পাৰ্ট খিনি ভাল কৰিবলৈ তাতো আৰু এটা তেওঁ মানে নেভাৰ এন্ডিং প্ৰবলেমছ এই গাড়ীক লৈ পেলা তেওঁ নেভাৰ এন্ডিং প্ৰবলেম ফেস কৰি আছিল আৰু বেংগলোৰলৈ লৈও যায় যদি নহয় তাত হৰু পাৰ্টস বনাবলৈ বহুত টকা দিব লাগে এনেকুৱা এটা ইনসিডেন্ট তেওঁ কয় যে যেতিয়া তেওঁ এদিন মানে হস্পিটেল এখনৰ বাহিৰতে গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি থৈছিলে কোনবা সাইক্লিষ্ট দুজনে আহি পেলাই গাড়ীখনত হিট কৰি দিলে পাৰ্কিং লাইটটো ভাঙি গল হেতু বনাবলৈ তেওঁ বেংগলোৰলৈ গল বেংগলোৰলৈ যেতিয়া তেওঁ গৈছিলে তাৰ মেকানিকটোৱে কয় যে এটোটো ঠিক হৈ যাব আপুনি কিয় আমেৰিকা গৈ পেলা পাৰ্টটো লৈ নাহে
তেতিয়া আৰ কে নাৰায়ণে খুব কামলি কথাটো কয় যে তুমি যোনটো কথা কৈ আছা ন সেইটো অকমান ফুলিশ হয় তেওঁ আৰু তাৰ লগত মাথা বেছি নামাৰিলে কি কৰিলে মেকানিক জনে পাৰ্কিং লাইটটো খুলি পেলাই হৈ যাব আপোনাৰ কামটো বুলি পেলাই আৰ কে নাৰায়ণক পঠাই দিলে 10 দিন পিছত তেওঁ মেকানিক জনক খবৰ কৰিলে যে কৈছে যে পাৰ্কিং লাইটটো হ'ল নে মেকানিক জনে কয় পাৰ্কিং লাইটটো খুলি মই আপোনাক দি দিছো আৰ কে নাৰায়ণে মোক কিয় দিছা আৰু মই কিয় থম পাৰ্কিং লাইটটো তে ই ৱাজ শক তেওঁ কৈছে ইনাফ ইজ ইনাফ এতিয়া আৰু এই গাড়ীক লৈ পেলাই মই ঝামেলা নকৰো কি কৰে তেওঁ হি ডিসাইডেড টু সেট দ্য কাৰ ইন দ্য শেড কৈছে মই গাড়ীখন আৰু লক কৰি দিও আৰু মোৰ যিমান টাইম আছে এনাৰ্জি আছে মই ইনে ওয়েষ্ট নকৰাকে এটোৰ ওপৰত মই লিখা ওপৰত বেছি ধ্যান দিও মইতো মোৰ বন্ধু নিচিনা নহয় এজন বন্ধুৰ কথা কয় তেওঁ মোৰ বন্ধু এজন আছে তেওঁ গাড়ীবিলাক ইমানেই ভাল পায় তেওঁ যদি মই গাড়ীখনৰ কথা কওঁ বেচিম বুলি তেওঁ কি কয় নেবেচিবা এনেকুৱাই দেখা আৰু এখন গাড়ী কিনি লবা আৰু ইয়াৰ পাৰ্টছখিনি গোটেইখিনি তালে শিফট কৰি দিবা তেওঁ যেতিয়াই সানডে বা ছুটি থাকে কি কৰে গাড়ী পাৰ্টছখিনি খুলি সেইখিনি ঠিক কৰি থাকে আৰু যেনেকুৱা মানে সাৰ্জন বিলাকে বাইপাস সাৰ্জাৰী কৰোতে যিমান ডেলিকেটলি বস্তুখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেকে তেওঁ মানে নিজৰ গাড়ী পাৰ্টছখিনি যেতিয়া ইটো পাৰ্টটো বেলেগ এটা পাৰ্টত লগাই দিয়ে এটো গাড়ী পাৰ্টটো বেলেগ এটা পাৰ্টত লগাই দিয়ে বা এটা ডিজিজ পাৰ্ট কাটি উলিয়াই আনে তেনেকে তেওঁ সাৰ্জাৰী কৰা নিচিনাকে খুব প্ৰিচিজন খুব প্ৰিসাইজলি তেওঁ বস্তুখিনি ডেসক্ৰাইব কৰে ইমানে ভাল পায় মানে হি ওয়াজ সো প্যাশনেট এবাউট হিজ কাৰ্স এন্ড প্যাশনেট এবাউট ডুইং অল দ্য থিংস বাই হিমসেলফ তো তেনেকুৱাটো মই নহয় আৰু তেওঁ কয় যে লাষ্টত কি কৰিবা গাড়ী পাঁচ গোটেইখিনি উলিয়াই দিবা আৰু যোনটো থাকি যাব শেলটো হেতু নেপেলাবা হেতু কোনোবা চাহ দোকানী এটাক দি দিবা হি চাহ বেচিব পাৰিব নহলে তাৰ ওপৰত গাৰ্ডেন বনাব পাৰিব so rk narayan was impervious to all these things basically the story is about the rk narayan possessing a car that he doesn't want it and lastly what he does he put it inside the safe and he locks it up now what is the important thing in this chapter the important thing in this chapter is horu questions bilak to ase what are the features that the car has কারখনত কি ফিচার্স আছিলে এইখিনি কারখনৰ ফিচার্স খিনি calculator dashboard tape recorder digital alarm speedometer multicolored speedometer floating seat push button glass razor steering maneuverable with a flick of a finger এইখিনি আছিলে তাৰ বাহিৰেও ইয়াত কি প্ৰশ্ন আহে RTC reference to the context যোনটো তোমালোকে বহুত ভয় খোৱা আহি থকা RTC এইখন I lack automobile sensibility but I do not regret it I have a belief that man's ultimate destiny lies in walking that is why he is endowed with a pair of legs which can operate without petrol or gears keneke likhiba RTC likhute keneke likhiba RTC likhute ki likhe first you quote the a quotation to dia thakibo tumaloke ki likhiba the above quoted sentence or sentences has been taken from amuk text by written by amuk writer okay tar pisot what you try to summarize the thing you have to provide the context first okay in those two lines first you provide the summarization okay first in those two lines ki kobo bisarise je moi gari I am impervious to the subtler values of in a car that's why I am not bothered about the petrol hike rk narayane ei duta line etu koise thik ase now you will change the paragraph and you will provide the context kyo koise RTC likute context to kobo lagibo kyo koise because he has a car and he is not bothered about his subtler values ei karone eneke koise and you give the conclusion that is the way you write RTC first from where it has been taken summary in one line then you change the paragraph and you give the context mane kitia koisile kothatu kyo koisile ei kothatu koa agote ki hoisile context then you summarize that is the way you write RTC and I guarantee you will get the full marks now let's move on to the next chapter that is the Scarecrow by Satyajit Ray one of the greatest filmmaker of Indian history Indian cinema jetia kotha koa hoy Satyajit Ray kuneo pahoribo nuara the famous movie Pather Pachali it has bagged 11 international awards and also the Cannes Film Festival award tumaloke jetia Indian cinema kotha koa tetia Satyajit Ray kuneo pahoribo nuara the Scarecrow mane ki Scarecrow to dekhibole enokwa পথাৰৰ মাজতে যে লগাই থৈ যে ধান চান খেতি মাজত লগাই থৈ যাতে চৰাই চিৰিকুটি বিলাকে ধান নষ্ট নকৰে বা খেতিত যিকোনো বস্তু আছে নষ্ট নকৰে that is the Scarecrow এই স্টোৰীটো সামাৰাইজ কেনেকৈ কৰিম স্টোৰী ইজ এবাউট মৃগাংক শেখৰ মুখোপাধ্যায় মেইন প্ৰটাগনিষ্ট বুলি ক'লে পয়েমত কৈছে
protagonist hoise the main character যাৰ আশে পাশে ষ্টৰিটো ঘূৰাই না এই প্ৰটাগনিজন এওঁ হয় মৃগাংক শেখৰ মুখোপাধ্যায় কি হৈছিলে মৃগাংক শেখৰ মুখোপাধ্যায় তেওঁ গাড়ীত ক'বালৈ গৈ আছিলে গৈ থাকোতে কি হ'ল হঠাৎ তেওঁ গাড়ী ৰখি গ'লগে তেওঁ ভাবিছে যে মই যি ভাবিছিলো সেইটোৱে হ'ল কি হৈছে তেওঁ ড্ৰাইভাৰজন সুধীৰ তেওঁ কৈছিলে যে গাড়ীখনৰ পেট্ৰল গছ যোনটোৱে পেট্ৰল কিমান আছে দেখাই যে পেট্ৰল গছ সেইটো ভালকে ফাংচন কৰা নাই তুমি অকমান চাই ল'বাচোন সুধীৰে হ'ব বুলি কৈ পেলাই চাৰ বুলি কৈ পেলাই লৈ আনিলে কি হ'ল আধা ৰাস্তাতে তেওঁ ৰখি থাকিলে পেট্ৰল নাই গাড়ীত এতিয়া এনেকুৱা মানুহ ঠাণ্ডা মুণ্ডা মানুহ বেছিভাগ নিজৰ সাৰ্ভেন্টছ বিলাকক ইমানকে গালি চালি নপৰা মানুহ কিন্তু সেই মোমেন্টত তেওঁ অকমান খং উঠিছিলে হি ৱাজ লিটল বিট ইৰিটেটেড এট দ্যাট মোমেন্ট so what happens now এতিয়া কি কৰিব সুধি said don't worry sir I will go to Panagar that is the nearest town and I will fetch petrol from there তেতিয়া হেতু সুধিলে কিমান দূৰ কৈছে 3 miles কৈছে তুমি আহি পাবা হনকালে আমাৰ ৰাতি 8টা লৈকে আমি কলকাতা পাই যাম so he was going back to Kolkata okay from where we will come to know না এতিয়া কৈছে যে কলকাতা পাই কৈছে oh sir don't worry I will go and I will fetch petrol and we can go so হ'ব ঠিক আছে তুমি যোৱা এতিয়া middle of nowhere মৃগাংক শেখৰ মুখোপাধ্যায় তেওঁ তাতে থিয় হৈছিলে কোনো নাই আশে পাশে মানুহ কোনো নাই ইট ৱাজ দ্য এণ্ড অফ জানুৱাৰী অকে ঠাণ্ডা দিন সুধীৰো গুচি গ'ল তেওঁ অকমান মানে ইৰিটেটেড হৈ গৈছিলে so he was coming back from Durgapur he was a very renowned writer মৃগাংক শেখৰ মুখোপাধ্যায় তেওঁ তাত সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে ফেলিচিটেট কৰিছিলে ক'ত a club in Durgapur that's why he went there two marks question আহিব পাৰে why he visited Durgapur বুলি মৃগাংক শেখৰ মুখোপাধ্যায় তো তাতে ফেলিচিটেট কৰিবলৈ মাতিছিলে ফেলিচিটেশন হৈ গ'ল he was moving back to Calcutta reserve seat এটা নাই পোৱা ট্ৰেইনত হেকানে তেওঁ নিজৰ গাড়ীখন আৰু ড্ৰাইভাৰটোকে লৈ পেলাই কলৈ গৈছিলে দুৰ্গাপুৰৰ পৰা যেতিয়া কলকাতালৈ গৈছিলে ঘটনাটো তাতে হ'ল এতিয়া মৃগাংক শেখৰ মুখোপাধ্যায় অকলে থিয় হৈ আছে তাত ভাবিলে যে গাড়ীতে বহি থকাতকৈ অকমান বাহিৰলৈ ওলাই পেলাই চাওঁ আশে পাশে কি আছে তো তেওঁ গাড়ীৰ পৰা ওলাই আহিলে he got out of the car and he inspected the area on the eastern side of the road there was a little hut eta hut asile there was a tamarind tree তেতিলি গছ এটা আছিল and few palm trees and beyond that there was a dense forest একো নাই কিন্তু মানুহ কতো নাই no sign of inhabitation on the western side of the road there was a little pond সৰু pond পুখুৰী এটা আছিল but no water in it কোনো বেছি পানী নাছিল and there was a patch of land যত অকমান খেতি কৰা আছিল in the middle of that land there was the scarecrow standing like this okay scarecrow standing like that and there were two huts আছিল তাতো কিন্তু মানুহ নাই there is also no sign of inhabitation তেতিয়া তেওঁ কি ভাবিলে যে ইফালে সোৱা পিছত he thought of getting inside his car and reading a detective novel he got inside his car and he was reading the detective novel আলা আন্ধাৰ হৈ আহিছে দেই and he was reading the detective novel তেতিয়া ৰাস্তা দি দুটা লৰি পাৰ হৈ গৈছে এখন এম্বাসেডৰ পাৰ হৈ গৈছে but none stopped to ask him কি হ'ল আপুনি ইয়াত নিজান জেগাত কিয় এনেকে গাড়ীখন ৰখাই আছে nobody stayed there nobody stopped their vehicle to ask তেতিয়া মৃগাংক শেখৰ মুখোপাধ্যায়ে এটা কথা কৈছিলে যোনটো তোমালোকৰ আৰটিসিত বহুত বাৰ আহিছে আহিবও পাৰে that is all Bengalis are selfish they will never help you unless and until they are convenient okay convenient they will never move out of their comfort zone and will help you এইখিনিতে তেওঁ কৈছিলে কি all Bengalis are selfish এটো RTC আহে দে RTC আহে তোমালোকৰ reference to the context after all he was a Bengali too all Bengalis are selfish Mriganko Babu thought he would never think of considering they would never think of considering the welfare or convenience of others at least not if it is meant causing themselves any inconvenience মই কোৱা কথা নহয় দেই মৃগাংক শেখৰ মুখোপাধ্যায় কোৱা কথা all Bengalis are selfish মই কিয় আন্ডাৰলাইন কৰিছো because এটো RTC আহে কিয় কৈছে because তেওঁ তাতে থিয় আছিল কোনেও গাড়ীখন ৰখাই পেলা তেওঁ হেল্প নকৰিলে that's why he was agitated আৰু কথাটো কৈ দিছে notice kora thing that he himself was a Bengali now the thing is he said that because he was agitated কোনেও হেল্প কৰা নাছিলে তা তেওঁ ভাবিলে কিমাননো কিতাপ পঢ়িম আৰু তেতিয়া অকমান ঠাণ্ডা পৰিছে what he did he pulled out his pullover and he put it on and he came out of the car when he came out of the car
it was cold lahe lahe okoman etia thanda poribole dhorise okay now he took out the pullover etia lahe lahe thanda nami ahise ki korise teo pullover mane jacket eta pindhi loise তেতিয়া ভাবিছে না আই এম নট বিং এবল টু ফোকাস মাই এটেনশন ইনটু রিডিং বুক ডিটেকটিভ নভেলটো থৈ দিলে ভাবিলে যে মই ষ্টৰী এটাকে লিখো যোনটো এটা ম্যাগাজিন ভাৰত ম্যাগাজিনে তেওঁক মানে এটা ষ্টৰী লিখিবলৈ কৈছিলে সো হি অলৰেডি থট অফ এ প্লট এণ্ড হি ৱাজ এবাউট টু ৰাইট ডাউন সামথিং লিখিবলৈ লৈছিলে আকৌ তেওঁ মানে লিখিব ইট ৱাজ ভেৰি বৰিং সিটিং ইনসাইড দ্য কাৰ বোলে নালাগে দে মই অকমান গাড়ী বাহিৰতে ওলাই যাওঁ তেওঁ when he went out of the car again he জেগাটো একে আছিল জেগাটো বদলি হোৱা নাই তাতে তেওঁ থিয় হৈ আছিল তাতে গাড়ী ভিতৰত বহিলে একেটা জেগাতে কোনো নাই লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ নামিছে তেওঁ মানে ইফালে ইফালে চালে তেওঁ স্কেয়াৰক্ৰটো খুব মন দি চাই আছে তেওঁ মানে ভাবিছে স্কেয়াৰক্ৰটো মানে অকমান মানুহ নিচিনা লাগিছে নেকি স্কেয়াৰক্ৰটো অকমান হাতটো তললৈ নামি গৈছে নেকি স্কেয়াৰটো অকমান জেগাটোৰ পৰা লৰিছে নেকি তেতিয়া তেওঁ দেখিছে যে লাহে লাহে স্কেয়াৰটোৰ ওপৰত যিমানে ফোৰ্স মানে যিমানে তেওঁ ফোকাস কৰি পেলাই চাই আছে তো লাহে লাহে মানুহ নিচিনা হৈ গৈ আছে যেতিয়া দেখিছে ভালকে চেহাৰাটো চাইছে হসাকে মানুহ নিচিনা হৈ গৈছে আকৃতিটো হাতটো যেতিয়া বাঁহ দুডাল চাইছে লৰা নিচিনা লাগিছে যেতিয়া তেওঁ দেখিছে যে খুস্কাৰিছে নেকি মুভ কৰা নিচিনা লাগিছে লাহেকে যেতিয়া তাত আন্ধাৰ হৈ আহিছে সব চৰাইবিলাকো নিজৰ ঘৰলৈ উভতি গৈছে he was standing there and he saw that the scarecrow was slowly moving towards himself his heartbeat was fast মোৰ যেতিয়া প্ৰথমবাৰ আমি পঢ়ো তেতিয়া আমাক অকমান টেনচন লাগে এটো কি হৈ গৈছে স্কেয়াৰক্ৰটো মুভ কৰি আছে সো মৃগাঙ্ক বাবু ভাবা ডেজলেট এটা জায়গাত কোনো মানুহ নাই অকলে তেওঁ অচিনাকি জায়গা এটাত স্কেয়াৰক্ৰ এটা আচানক এটো মানুহ হৈ গৈছে আহি আছে তেওঁৰ ফালে আহি পেলা ওচৰত আহি পেলা তেওঁ কি কয় বাবু এনেকে বুলি মাতে এণ্ড think about that scene তুমি যদি নিজকে এই জায়গাটো ৰাখা ট্ৰেমৰ শট ইনসাইড হিজ বডি ভয়ত মানে তেওঁ ক'ব নোৱাৰা কিন্তু যেতিয়া বাবু বুলি কৈছে he could instantly recognize the voice it was the voice of his servant named অভিৰামে 3 বছৰ আগত তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল এবাৰ কওঁতে মনত পৰিছে অভিৰামৰ ঘৰ মনকৰ বুলি কোৱা জায়গাৰ ওচৰতে আছিল আৰু পানাগড়ৰ আগতে পোৱা ষ্টেচনটো হৈছে মনকৰ MANKAR মনকৰ তো অভিৰাম তেওঁ এবাৰ কোৱা মনত আছে অভিৰামৰ লগত কি ঘটনা হল এটো এটা ইনসিডেন্ট ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে ষ্টৰী অফ অভিৰাম না অভিৰাম 3 বছৰ আগত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল মৃগাঙ্ক শেখৰ মুখোপাধ্যায় ন এটা ওয়াচ গোল্ড ওয়াচ এটা হেৰাই গৈছিল তো মৃগাঙ্ক শেখৰ মুখোপাধ্যায় দেউতাকে এটা উইচ ডক্টৰ মাতি আছিল যাদুটনা কৰে যে উইচ ডক্টৰ মাতি আনিছিল তেওঁ কি কৰিছে এটা ট্ৰে এটা এনেকে ঘুৰাইছে এই গাঁৱে চাৱে এইবিলাক কৰে পাতি ঘুৰাই তো ঘুৰাইছে যেতিয়া এই বস্তুটো কি কহল এই বস্তুটো ৰখিছে ইট ওয়াজ পইন্টিং টুৱাৰ্ডছ অভিৰাম তো মানুহে ভাবিলে হি এসু অভিৰামে বিনতি কৰিছে মই নাই নিয়া কোনেও বিশ্বাস নাই কৰা আৰু তেওঁক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলে তো সেই দিনৰ পৰা অভিৰাম এজ এ স্কেয়াৰক্ৰ কি কৈছে অভিৰামে যে তেতিয়াৰ পৰা মই বেমাৰ পৰি গলো মই ডিপ্ৰেছনত ভুগিলো আই গট ড্ৰপসি আই হ্যাড নো মানি টু বাই মেডিসিন মাই what I did I suffered a lot both physically and mentally and I died at last মই মৰি যোৱা পিছত তেওঁ অভিৰামক নহয় এটা শাৰ্ট দিছিলে গিফট মৃগাঙ্ক শেখৰ মুখোপাধ্যায় সেই শাৰ্টটোৱে স্কেয়াৰক্ৰটোৱে পিন্ধি আছিল সেইকাৰণে তেওঁ চিনাকি লাগিছিল মৃগাঙ্ক শেখৰ মুখোপাধ্যায় সেই শাৰ্টটো চাইছা তেওঁ চিনাকি লাগি আছিল তেতিয়া মৃগাঙ্ক শেখৰ মুখোপাধ্যায় কয় এই শাৰ্টটো মই তোমাক দিয়া নহয় জানো স্কেয়াৰক্ৰজনক কৈ আছে দেই এতিয়া অভিৰামে কয় হয় আপুনিয়ে মোক দিছিলে আপুনি মোৰ কাৰণে কি কৰা নাছিলে কিয়নো মোৰ কথা হে সময়ত আপুনি বুজি নাপালে তেতিয়া কৈছে মই মৰি যোৱা পিছত এই শাৰ্টটো কেটেমান দিন মোৰ লৰাই পিন্ধিলে তাৰ পিছত লাষ্টত গৈ পেলা কোনেও পিন্ধিব নোৱাৰা যেতিয়া হল স্কেয়াৰক্ৰ হিচাপে মুকে পিন্ধাই থৈ দিলে জিয়াই থাকোতে যোনটো বস্তু মই গম নাপালো আই কেম এক্ৰছ ইট when I am dead তেতিয়া মৃগাঙ্ক শেখৰ মুখোপাধ্যায় কৈছে কি গম পালানো তুমি কৈছে বাবু আপুনি যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাব আপুনি ৱাৰ্ড্ৰবৰ তলতে চাব আপোনাৰ গোল্ড ওয়াচ তাতে পৰি আছে নতুন যোনজন সাৰ্ভেন্ট ৰাখিছে তেওঁ ভালকে হাৰা পোছা নকৰে সেইকাৰণে আপুনি ঘূৰি যাব চাব আপোনাৰ ওয়াচটো তাতে আছে এই কথাখাৰ কৈ মেলাই তাৰ পিছত the scarecrow it disappeared he said I have attained bliss finally I am free বুলি কৈ scarecrow অভিৰাম in the form of scarecrow disappeared and the scarecrow was standing there তাতে যতে আছিল তাতে আৰু সেই মোমেন্টতে পানাগড়ৰ পৰা সুধীৰ আহি পেলাই বাবুক জগায় বাবু বুলি মৃগাঙ্ক শেখৰ মুখোপাধ্যায় জগায় so it was a dream
everything that Mriganko Shekhar Mukhopadhyay came, the interaction between the scarecrow and him, it was a dream. Hopunot bhabi asile mane. Okay, so it was a dream. So when he went back home, Mriganko Shekhar Mukhopadhyay jeta ghorle gusi gol, to his surprise the watch was there under the wardrobe. Tetiar pora teo bhabile je I will never consult a witch doctor whenever I will come across such situation. So etue hoise story. Main theme superstitions. So superstition e ki kori dile Indian superstitions. Okay, you should never think about consulting a witch doctor when you are in trouble. Okay, so yare RTC hoise eta hetu important question hoise character sketch of Mriganko Shekhar Mukhopadhyay kor pora koloi goi asile 2 marks of questions aru tar pisot tumalokok digol questioner bhitorot ahibo pare. Describe the scarecrow from the time Mriganko Shekhar Mukhopadhyay saw it till it called it babu. Etu eta question ahe aru eta important question hoise tremor shot into Mriganko Shekhar's babu. Why? Kyo etu tete tomaloke incident to kobo lagibo je scarecrow to logot ji incident hoise laheke manu nisina hoi goise niki ekhini bostu agor scene to depict koribo lagibo. Tar pisote Abhirama story to aru eta dighol question. Okay, these are the few questions that are important from this chapter. The Gift of the Magi. The Gift of the Magi. The Gift of the Magi was written by William Sidney Potter. William Sidney Potter ako yat O Henry kyo boli confuse no hoba. O Henry to hoise William Sidney Potter pen name. Okay, the Gift of the Magi. Magi mane kun? Magi kun? Magi were the 3 wise men jeta Jesus born hoisile stable earth. Tetya tekhet loke traveling from far away, they went there to meet the baby Jesus carrying gifts. They were considered to be the wisest men in the world. Okay, the Magi. These Magi, these 3 wise men, they traveled a long way to meet the baby Jesus and present him with beautiful gift. Okay, this gift. So why the Gift of the Magi? We'll come to know. In the story, the Gift of the Magi, we come across 2 people. They were a couple. One is Della and the other is James Dillingham Young. Now this couple, they lived in very moderate kind of, they had a very moderate kind of living. Okay, not very they didn't belong to a very upper strata of the society. They were like the lower middle class. Okay, lower strata of the society. So তেওঁলোকৰ income বহুত বেছি নাছিলে. James Dillingham Young, he used to earn $30 a week earlier, which has been reduced, ভালকে শুনিবা দেই, which has been reduced to $20 a week. Della was a housewife, ঘৰতে থাকে. So Christmas was around the corner. Della was very sad. Why sad? Because she wanted to buy a present for her husband. Kiba eta uncommon bostu eta kinibo bisarisile, but she didn't have money, enough money. Bahut din paisa hasi 1 toka 2 toka ei sobji kinute okoman ifale okoman mutton ba butcher logot lagi okoman dam komai pele teneke pennies ekelogote jama kori pelai she gathered in total $1.87. That is $1.87. Now James Dillingham Young, he used to earn $20 a week, of which $8 per week তেওঁলোকে flatter rent দিব লাগে. So they had not enough asset. ইমান তেওঁলোকৰ assets নাছিলে. Daily income কৰে খাই তেনেকে তেওঁলোকৰ life to চলি আছিলে. So Christmas was around the corner. At Christmas at কি কৰো? We give gifts to our loving ones. Della also wanted to give a very valuable gift to her loving husband. কিন্তু তাই পঢ়া নাই কাৰণে she was very sad. What will she do? She had no other option but to sell off her prized possession. That was her long hair. Della has beautiful long hair. Imane dhunia koise je Queen of Sheba jodi teo flatot usorot jodi beleg eta flatot teo thake aru Della jetia ratipa jodi dhui pela chuli kini meli die, Queen of Sheba will feel jealous. Koise imane dhunia chuli. And James Dillingham Young, similarly, he had another prized possession. The prized possession was the gold watch just that James has, the watch. To watch the ancestors bilakor porai tale pass hoi ahise. So that watch was also so beautiful that if King Solomon was the janitor, the building of hostroka kora manujon, if King Solomon was the janitor, tetia hole Solomone
So James or watch dekhi pela, he would have felt jealous. It was so beautiful. Okay, so these were the two prize possession that husband and wife had. Della has beautiful long hair, and Jim had that watch, ancestral watch. Itu question ahibo pare. Okay, what were the two possession? So what will Della do now? Ekuto koribo nware. She had nothing to do but to sell off her beautiful hair. So she went to whom? She went to Madame Sofroni. They dealt with the hair products. Okay, চুলি মানে কিনা বেচা কৰে. So she went there and she told Madam Sofroni, will you buy my hair? Madam Sofroni said, yes, I will give you $20 for this. She was very happy. Della said, go do it, give me the dollars quickly. And and Della, she sell off her hair. So তেতিয়া $20 লৈ পেলাই she was very happy. She went to the shop and she bought a platinum fob chain. ঘড়ী বিলাকত যে চেইন লগাই যে এনেকুৱা গোল ঘড়ী বিলাকত she bought a fob chain, platinum fob chain with $21. তাৰপিছতে 87 cent ঘূৰাই লৈ আনিলে. She was very scared. Now she was very terrified. কি হ'ব এতিয়া জিমে যদি তাক তেনেকুৱা দেখে জিম, মই জিম বুলি কিয় কৈছো, because ঘৰত জেমছ ডিলিংহাম য়াংক জিম বুলি মাতে. Okay, JIM, জিম বুলি মাতে. Jim বুলি মাতে. That's why Jim বুলি কৈছো, confused নহবা. Jim বুলি কৈ আছে ব্ৰহ্মে বুলি Jim বুলি মাতে. So she was a little bit scared and nervous too. এতিয়া জিমে কি বুলি কব, ইমান ধুনীয়া চুলিখিনি কাটি দিলা বুলি. Now she went back home. She took out the curl iron. চুলিখিনি যিমান damage repair কৰিব পাৰে সিমান damage টা repair কৰি ললে, and she was waiting for her husband to come back. Worker pisat যেতিয়া Jim ঘৰলে আহে, when he opened the door, obviously he was shocked to see his wife in such a condition. She was very nervous looking at Jim's reaction. Ki hobo eta, ki koribo Jime? Jim looked very plainly at her wife and asked, you cut your hair? So yes, I cut my hair because I wanted to gift you something valuable, because Christmas is around the corner. How can I not gift you a present in this Christmas? So that's why I sell off my hair. It's hair, it will come back again. She was so casual. She was trying to suppress her emotion and feeling. Okay, so Jim goes, okay, fine then, and this is the present that I have bought you. When Della opened the present, she started crying because it was a set of comb. Phony asile. Now she has no hair. Phony asile ki made of pure tortoise shell. Juntu Della hodai rasta di ahi jaote jun dukan thonat thiyo hoi pela sai iman dhunia phony kintu keteo kinibo para nasile. How did he buy it? He bought the comb by selling off his watch. That was the irony here. Both of them, they sold their prized possession to buy gifts for one another. That's why Jim says a very beautiful line. Let's put our gift on the table. These are too wise to use now. These are very nice. These gifts are very nice to use at this present moment. It will give to good value ase. So these two people, what they do? They sell off their prized possession to buy gifts for each other. That's why they were called the Magi. He karone they were like, oh, Henry koy je I have compared these two foolish kids to the Magi. There is a reason. What is the reason? Because they were wise like the Magi. They are not thinking about themselves. Yeah, question hoy yate etu question ahibo de. Etu artist say, what in last word to the wise of these days, let it be said that who gives gift, these two were the wisest. June give diye eon look dujan wisest, because they did not think about themselves. The Magi also, they walked long way to meet the baby Jesus. Kitao loge nupwa manu baby eta teoloke gift dibole ahisile with pure heart. Okay, that similarly they had no personal intentions. They had pure heart. They are innocent while giving the gifts, while exchanging the gifts. That's why they were compared with the Magi. Etu to important question eta. Okay, RTC ahibo pare this is the thing. Yeah, next chapter tule joa agote I would like to share a tip for you people.
টিপ 2 হৈছে যে তোমালোকে অল্টাৰনেটিভ ইংলিছত ইউ কেন তোমালোকে অনলি 3 চেপ্টাৰছো কৰিব পাৰা কিন্তু 3 চেপ্টাৰ যোনকিটা কৰিবা ভালকে কৰিব লাগিব যে এই 3 চেপ্টাৰৰ পৰা যিকোনো কোৱেশ্চন চাই সব তোমালোকে লিখিব পাৰা or you can do the 4 chapters also 4 chapters এনেকে কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ পৰা যি কোৱেশ্চন আহে মই কৰিব পাৰিম এটা স্কিপও কৰিব পাৰা তেনেকুৱা স্কিপ কৰা এটা চেপ্টাৰ হৈছে ম্যাক্সিমাম লৰা চালিখিনিয়ে এই চেপ্টাৰটো তেওঁলোকে কি কৰে অকমান টান পায় কিয় টান পায় অকমান বস্তুটো বুজি পাবলে তেওঁলোকে টান পায় that is on not being a philosopher by Robert Wilson Lynn ইমান টান নহয় চেপ্টাৰটোৰ নামটো কি চোৱাচোন on not being a philosopher চেপ্টাৰটো কিয় লিখিছে philosopher হ'ব নোৱাৰিলে কাৰণে চেপ্টাৰটো ৰবাৰ্ট লিনে লিখিছে I will try to explain it in as easy language as possible okay ৰবাৰ্ট লিন এদিন মানে এটা ক্যাফেত বহি আছিল কিতাপটো পঢ়োতে তোমালোকে ডাঙৰ ফিলোসফাৰৰ নাম দেখি পেলাই ভয় নাখাবা ওকে কিয় কোনটো ৰেফাৰেন্সত কৈছে হেতু অকমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই অকমান সামাৰাইজ কৰিবলৈ চাম বিকজ এক্সামস আৰ অন ইয়ৰ হেড হে কাৰণে বেছি ডিটেইলছত নাযাও যোনটো দৰকাৰ হেখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিম ওকে সো কথাটো হৈছে কি ৰবাৰ্ট লিন এদিন মানে কি কৰি আছে এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি আছিল কিছুমান মানুহ ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰু বেলেগ টেবুলত মানুহ বহি আছিল তাৰ পৰা তেওঁ কথাটো শুনিছে দে যে have you read Epictetus এনেকে কৈছে Epictetus okay Epictetus was who Epictetus was a philosopher ডাঙৰ philosopher এজন কৈছে have you read Epictetus তেতিয়া তেওঁ কৈছে no কৈছে থমাস এটো পঢ়িছে Epictetus it is very good you should read it তেতিয়া তেওঁ কথাটোৰ ষ্টৰীটো লাহে লাহে তেওঁ কয় ৰবাৰ্ট লিনে কয় যে থমাসে যে পঢ়িলে Epictetus মোৰো কিন্তু Epictetus পঢ়িবলৈ বহুত মান আছে মোৰ ফিলোসফাৰ সবৰে কিতাপ পঢ়িবলৈ মন আছে বিকজ মই এনেকা এজন মানুহ ইমান এলেহুৱা মানুহ কষ্ট নকৰাকে ওয়াইজ হ'ব বিচাৰিছো আমি সদায় শুনো হয়নে যে বুক ৰিডিং book is your best friend read good books it will make you wise এই বস্তুটো তে খুব সিৰিয়াসলি লৈছিল হয় if you read good books you will become wise বুলি কয় তো তেওঁ কি ভাবিছিলে যে মই যেনেকে সবজি বেপাৰীৰ পৰা সবজি কিনো দৰব বেপাৰীৰ পৰা দৰব কিনো তেনেকে ফাৰ্মাৰৰ পৰা মই ভেজিটেবলছ লও তেনেকে উইজডমো মই তেনেকে ডাঙৰ ফিলোসফাৰে যি কষ্ট কৰিব কিতাপ এটা লিখিব মই লাহেকে নিজৰ আম চেৰত বহি পেলাই কিতাপ পঢ়িম আৰু সব উইজডম এনেকে লৈ লম হয়নে মাজতে তোমালোকে কিছুমান ভিডিওস বিলাক দেখা নহয় কিতাপটো এনেকে কৰে যে গুটেখিনি হুমাই গল নেকি মাথাৰ ভিতৰত বুলি তেনেকে তেওঁ ভাবিছিলে যে মই বহি পেলা আৰামছে টেবুলত বহিম আৰু মই কিতাপখন পঢ়িম আৰু মই ওয়াইজ হৈ যাম আৰু মই কষ্ট কৰিবলৈ নাই ফিলোসফাৰ এজনে যিমান লাইফত কষ্ট কৰিব যিমান এটা ৰিসাৰ্চ কৰিব হেতু তেওঁলোকৰ কথা মই লাষ্টত কেটামান টকা দি পেলা কিতাপ কিনিম কিতাপ পঢ়িম আৰু মই ওয়াইজ হৈ যাম তেনেকুৱা হয় জানো তেনেকুৱা নহয় হেতু তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিব লাহে লাহে তেওঁ কয় ডাঙৰ ফিলোসফাৰ্স বিলাকে বহুত ডাঙৰ কথা কয় আমিও কেতিয়াবা টেনচনত আহিলে একবা জোস আহিলে কি ফিলোসফাৰ এটা কথা লৈ পেলাই না আজিৰ পৰা কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই মই এক্সাৰসাইজ কৰিম আজিৰ পৰা মই ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ভালকে ৰাতিপুৱা উঠি পঢ়িম আজিৰ পৰা মই ৰাতি দেৰিলৈকে জাগি নাথাকো মোবাইল পিটিকি নাথাকো আজিৰ পৰা মই পঢ়িম কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যালি যেতিয়া কথাখিনি কৰিবলৈ যোৱা এদিন দুদিন তিনদিন চাৰিদিন পাঁচ দিনৰ পৰা ফুস তেনেকুৱাই ফিলোসফাৰ এটাৰ কোৱা কথাখিনি তোমালোকে যদি নিজৰ ডেইলি লাইফত যদি ইনকালকেট কৰা নিজৰ লাইফত যদি তোমালোকে হেখিনি বস্তু এপ্লাই কৰিব বিচাৰা ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট নোৱাৰা ইম্পসিবল নহয় ইট ইজ ডিফিকাল্ট এক্সাম্পল এটা তেওঁ দিয়ে তেওঁ কয় যে এপিক্টেটাছৰ কথা মই সব বুজিছো সব মই মানিছো হ তেওঁ কোৱা কথাখিনি সব হাসা কিন্তু যেতিয়া প্ৰ্যাকটিক্যালি বস্তুখিনি কৰিবলৈ যাও এটো জানো হাসা হ'ব তেওঁ কৈছে যে কিছুমান মানুহ এটা ধৰা তুমি মানুহ ওপৰত খং নকৰি বা লোভ নকৰি বা তোমালোকে পইচাৰ পিছত নদৰি বা এইখিনি কাৰো লগত ইমানকে বেছি অ্যাটাচ হৈ নাযাবা যে সেই বস্তুটো যদি হেৰাই যায় তেতিয়া তুমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় টেনশন হ'বলগীয়া হয় জানো কালি যদি তোমালোকক কয় ঘৰ বাড়ি সব এৰি গুছি যা পাৰিব জানো উতে জীৱন কষ্ট কৰি পেলা ডাঙৰ বিল্ডিং এটা বনাইছে আজি বাদে ফিলোসফাৰ এজনে কৈছে এইবিলাক কামৰ নহয় এৰি যাব পাৰিব জানো বহুত কম মানুহে পাৰিব সেই কাৰণে বহুত কম মানুহে ফিলোসফাৰ হ'ব পাৰে তাৰ পিছতে কলে তেতাছে কয় যে তুমি ৰেষ্টুৰেন্ট এটাত গৈছা ৰেষ্টুৰেন্টত যাওতে তুমি ওয়েটাৰ এজনক গৰম পানী বিচাৰিছা ওয়েটাৰ জনে কি কৰিছে গৰম পানী নানি পেলা অকমান ঠাণ্ডা পানী আনি দিছে তুমি তেতিয়াও খং নকৰিবা বুলি কৈছে ওকে তুমি কিয় খং কৰিবা তেওঁৰ ওপৰত তেওঁ খং নকৰিবা বিকজ তেওঁ জিউছৰ অফস্প্ৰিং ভগৱানৰ বাচ্চা জিউছ ইজ আ গ্ৰীক গড ওকে কৈছে তেওঁ ভগৱানৰ বাচ্চা তোমাৰ তেতিয়া কি হ'ব ব্ৰাদাৰে হ'ব নিজৰ ব্ৰাদাৰৰ ওপৰত কোনবা চিঞৰে নেকি নিচিঞৰিবা ৰাইটাৰ জনে লাষ্টত কি নিজে কি এটা এক্সপ্লেনেশন দিয়ে ঠিক আছে মই ৰেষ্টুৰেন্ট এটাত গলো আৰু ভুল ভাল বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিছো কিন্তু ভুল বস্তুখিনি মোক টেবলত আনি দিছে হয় বহুত দেৰি ৰলো আৰু ৰোৱা পিছতো মোক কি ভুল মেনু এটা আনি পেলাই দি দিছে মই খং নকৰিম মই কিয় খং নকৰিম মইও তো জিউছৰ বাচ্চা
মইতো জিউছৰ অফস্প্ৰিং, সি যদি জিউছৰ অফস্প্ৰিং, মইতো জিউছৰ অফস্প্ৰিং, সিনো কেলে মোক ইমান দেৰি থিয় কৰাই ৰাখিব লাগে? যুক্তি চোৱা, তুমি নহয় যুক্তি দি পাৰ নাপাবা, কিবা এটা বস্তু চাবা। সেইকাৰণে আমাৰ কাজিয়াবিলাক কেলে হয়, মানুহবিলাক বেছিকে ধৰা কিবা এটা কাজিয়া লাগিলে নিজৰ যুক্তিটো এই মানুহটোও মনাব বিচাৰে, ইজন মানুহে নিজৰ যুক্তিটো মনাবলৈ বিচাৰে। দে উইল নট থিংক এবাউট দেয়াৰ অ'ন দ্য আদাৰ্ছ পাৰ্চপেক্টিভ, সেইটো ফালেদি চাবলৈ নিবিচাৰে। চাবলৈ বিচাৰিলেতো কাজিয়া শেষ হৈ যায়, হয়নে? আজিৰ দিনতো চাবা তোমালোকে কিবা কিবি যদি ফিলচফাৰ কবাৰ পৰা আহিছে বুলি ক'লে মেলা লাগে, মানুহ শুনিবলৈ যায়। কিয় কোৱাচোন? দে আৰ ইন নিড অফ দেট উইজডম। লাইফত ইমানেই কেঅছ হৈ গৈছে, মানুহে সদায় সেই কামনেছটো বিচাৰে, যোনটো ফিলচফাৰ্ছ বিলাকে বহুত বছৰ অধ্যয়ন কৰি পেলাই পায়। So that's why here in this chapter also the Robert Lynn said, I have read Marcus Aurelius, মই এপিকটেটাছ পঢ়িছো, মই এমাৰছন পঢ়িছো, মই সব পঢ়িছো, কিন্তু মই যেতিয়াই নিজৰ লাইফত তেওঁলোকে কোৱা কথাখিনি ইনকালকেট কৰিবলৈ যাওঁ, তেওঁলোকে এতিয়া পটকে যদি ভূমিকম্প আহি যায়, আৰ্থকুৱেক আহি যায়, মই কি নদৰাকে বহি থাকিব পাৰিম? তেওঁলোকৰ মতেতো কাম থাকিব লাগে, টেনচন ল'ব নালাগে, মইতো প্ৰথমতে দৌৰিম। মোৰ যদি মই একদম বহুত কোটিপতি মানুহ, সব এৰি জানো যাবলৈ পাৰিম? এৰি যাব নোৱাৰো। মই নিজৰ ৰিলেটিভ খিনিয়ে মোক কি ক'ব, মোৰ চিনাকি মানুহখিনিক মই কেনেকে এৰি থৈ যাম? চ' মোহ মায়া ত্যাগ কৰাটো বিৰাটেই ভাল কথা, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি মই ইনকালকেট কৰিব নোৱাৰো। That's why তেওঁ এই চেপ্টাৰটো লিখিছে on not being a philosopher. Okay, on not being a philosopher. মই যে ফিলচফাৰ হ'ব নোৱাৰিলো ইমানখিনি কিতাপ পঢ়িও, কিন্তু তেওঁ আশা এৰা নাই। আশা কি এৰা নাই? He has never let his hope down. He has never let his hope down. He thinks that there exists a book. এটা বুক তো আছে যোনটো পঢ়ি পেলাই মই আৰামছে ফিলচফাৰ নিচিনা হৈ যাব পাৰো. That is the summary of this chapter. Now the important question from this chapter is the quotation. যোনটো quotation RTC আহিব পাৰে তোমালোকৰ দেই। কৈছে নহয়, জুচৰ মই বাচ্চা মোক কিয় ৱেইট কৰাব লাগে, ৰেষ্টুৰেণ্ট এটাত যদি মই যাওঁ, তেওঁ RTC আহিব পাৰে। RTC কি আহিব? এইটো, this waiter is my kinsman, মোৰ relative, he is the offspring of Jews. Beside, even if he were, why should the offspring of Jews wait so badly? কেলে কি তেওঁ নিজেও তো offspring of Jews হল ন? যেতিয়া সব যদি মানুহ offspring, এই waiterজন যদি offspring of Jews হয়, সি নিজে ৰাইটাৰজন ৰবাৰ্ট লিনজনো তো offspring of Jews হয়, কিয় তেওঁ ৰখি থাকিব লাগে? That was his যুক্তি, that was his what? That was his argument. আৰু এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ RTC আহিব পাৰে। কুৱেশ্যনছ আৰু কি কি আহিব পাৰে? কোন কোন ৰাইটাৰক ৰবাৰ্ট লিণ্ডে পঢ়া বস্তুখিনি আহিব পাৰে? হু ৱাজ মাৰ্কাছ অৰেলিয়াছ আহিব পাৰে। These are the few questions that you can anticipate from this chapter.